일이 없음이라 하였더라. 아멘. 여러분, 성정 비문에서 평생 걷지 못했던 사람이 예수 이름으로 걸어라 외치고 일으켰더니 그가 일어나 걸으며 뛰며 하나님을 찬송하기 시작합니다. 이를 통해서 예루살렘 성안이 발칵 뒤집혔습니다. We know the story that there was a crippled man who was born as crippled, and for 40 days he was sitting in the temple gates, in front of the temple gates. And when Peter and John came and said, "In the name of Jesus Christ, I want you to rise and walk," and he just grabbed onto his hands and picked them up. And as soon as he did, this crippled man was able to walk and run and was starting to praise God. And it was a great scene that happened in the city of Jerusalem. 여러분, 이 장면을 보고 성 안에 많은 사람들이 솔로몬의 행각에 모였어요. People were crowding to really see what's happening, what has caused this to happen, this phenomena. 그리고 베드로가 이때 성령이 충만해서 복음을 전하고 예수의 부활을 담대히 외칩니다. Peter is really proclaiming about the gospel message, and he is proclaiming that Jesus has been resurrected, right? 그랬더니 어떻게 됩니까? As a result, what happened? 자, 4절에 보니까요. 한번 같이 읽습니다. Let's read in verse 4. 시작. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 여러분, 무려 5천 명이 돌아왔어요. 5,000 people came to Jesus. 근데 여기는요, 여자와 어린아이를 포함하지 않죠. It's only counting men. 남자만 카운트하고 있어요. 여러분, 그 당시 예루살렘의 인구를 생각해 보면요, the total population of the city of Jerusalem back then, it's anywhere from 25,000 to 50,000. 2만 5천에서 5만 명 정도 된다라고 학자들이 추론을 합니다. 자, 근데 그러면 이 한 5만 명 된다고 할게요. Let's say it's about 50,000 people total population. 거기서 5천 명이 왔어요, 남자들만. 그러면 몇 퍼센트가 돌아오는 겁니까? 10%. 지금 한번 복음을 전했더니요, they went out and talked about Jesus' resurrection. 그랬더니 어떻게 됩니까? 5천 명이 돌아오는 거예요. 5,000 people came to Jesus with that one message. 여러분, 이것을 한번 생각해 보세요. 게다가요, 지금 어떤 일이 있었습니까? 그 전에는요, 마가의 다락방에서 예수님이 말씀하신 것처럼 너희는 기다려라, 기도해라, 성령 하나님 보실 때까지 기다리라고 말씀했죠. In the upper room of Mark, they were gathered together because Jesus told them to wait for the Holy Spirit to fall upon them. So they're praying together. And what happens? 어떻게 됩니까? 성령 하나님이 임했어요. The Spirit of the Lord fell down upon them, and as soon as they have been filled with the Holy Spirit, they went out to proclaim about Jesus. Right? 나가서 복음을 전하기 시작을 했어요. 그랬더니 어떻게 됩니까? 3천 명이 돌아왔어요. 3,000 people came to Jesus. 자, 이걸 생각해 보면은요, if you sum up those two incidents that happened, 무슨 말일까요? 여러분, 지금 이 사도들을 통해 가지고요, 예루살렘 도시가 완전히 접수됐다라고 봐도 돼요. Because of the apostles, the whole city of Jerusalem came to know Jesus. Pretty much. 근데 여러분, 이 정도 기적과 현상을 우리가 보게 되면 우리가 상식적으로 생각했을 때 그 후에 어떤 일로 이게 일이 전개가 되어야 되는지 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. If this is really something that happens here today, what will continue to happen afterwards? That's the question that we want to really ponder upon today. 문제는요, 이렇게 놀라운 역사가 일어났는데 그 이후에 전개되는 사건은요, 한 번도 생각해보지 못했던 결론은 맺게 되는데 지금 감옥에 들어가요. What was the result afterwards? They're in prison. What in the world? 여러분, 한번 생각해 보세요. 전혀 엉뚱한 방향으로 전개되는 거 아니에요? 예를 들어서 한국말이 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다라는 말 있잖아요. 여러분, 콩 심은 데 팥이 납니까? 팥 심은 데 콩이 나나요? 아니에요. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나요. 그러면 여러분, 우리가 이것을 어떻게 생각하냐면 우리가 하나님께 순종한다고 할 때 when it comes to us obeying to God, there's a preconception that is built into. 우리가 항상 생각하는 것이 있어요. 하나님 앞에 내가 정말 순종하고 나아가면 정말 하나님의 말씀 가운데 순종했으니까 그 순종의 대가로 우리가 어떤 것을 기대합니까? 하나님 놀라운 넘치는 축복을 나에게 허락해 주시기 바랍니다. 아니, 하나님 축복이 놀랍게 임하지 않더라도요, 적어도 나의 인생 가운데 고난은 없게 해주세요. 여러분, 기본적으로 상식적으로 당연히 여기는 거 아닐까요?
You know, when we say, I'm going to obey God, and when I come in obedience to Him, this is what we really want to see happening in our lives as a result of that, right? We say, God, bless me abundantly. Oh, no, no, no. If you don't bless me abundantly, at least may there be no persecution. That's something that we will always think about, you know, back in my mind. 그런데 지금 이들에게 어떤 일이 일어나요? 감옥에 들어갔어요. 축복이 아니라 감옥이에요. It's not blessing, but now they're in prison. 여러분, 예수 잘 믿었어요. 예수 잘 믿고요. 순종해서 하나님이 말씀을 선포하라니까 선포했습니다. 아무 잘못도 한 게 없어요. They have not done anything wrong. They were just being obedient to God to proclaim the good news. 그런데 오히려 결과가 as a result 예수 잘 믿었는데 고난받아요. All I did was to be faithful to Jesus, but now I'm being persecuted. 만일 우리에게 이런 일이 전개된다면요, 당황되지 않을까요? 여러분 어떠세요? 당황스럽지 않으시겠습니까? 아니 도대체 하나님 내가 뭘 잘못했다고 What have I done wrong, God? 왜 나에게 이런 일이 일어나게 하십니까? 하나님이 나에게 지금 선포하러 가신 거 아니었어요? 내가 선포했어요, 하나님. 그런데 지금 내가 이런 상황에 처하다니 어떻게 된 겁니까? God, are you really alive? 하나님 정말 살아계신 거예요? 살아계시다면 내 인생을 돌보기를 하신 겁니까? Are you sure that you're looking after my life? 이런 생각이 계속 전개되면 우리가 어떻게 되죠? 시험에 들게 될 수도 있다라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 되는 중요한 진리가 있습니다. There's a very crucial point that we come to understand and realize from today's passage, and that is this. 우리 함께 화면을 보시고 같이 읽어보겠습니다. 화면 준비됐나요? 네, 읽습니다. 시작. 예수 믿는 진정한 인생은 고난이 없는 삶이 아닙니다. 그리스도로 인하여 고난 속에서 형통함을 그리고 형통 속에서 고난을 경험하는 삶입니다. You know, Jesus never promised us to live a life without suffering. Rather, it's a life of experiencing prosperity in the midst of suffering and suffering in the midst of prosperity. 여러분, 고난 안에서 형통함이 있고요. 형통함 안에서 고난이 있는 삶을 살아가는 거예요. 우리는 보통요, 고난의 시기가 있고 형통의 시기가 있다라고 말합니다. 인생 안에는요. 그것이 인생의 동전의 다른 면이에요. It's the other side of the coin, right? There's a prosperity aspect and also suffering aspect in life. 근데 문제는 우리가 신앙생활하면서 예수님에 따라서 정말 믿음 가운데 순종한 가운데 나아가면 고난을 딱 잘라서 하나님 이때까지는 고난을 내가 받겠어요. 하나님 그리고 그 후에는 쭉 축복만 허락해 주셔야 되라고 하면서 이것을 딱 나눠서 말하면 좋겠지만 문제는요. 우리의 인생 가운데는 이 두 가지가 동시에 다 온다라는 거예요. 근데 고난이 있을 때 형통함이 있고요. 형통같이 보이지만 고난이 있을 수도 있다는 거예요. 들여다보면은. And this is what we see in the life of Peter and John today. 자, 생각해 보겠습니다. 안지뱅이가 일어났어요. 어마어마한 기적이 일어났죠. 그랬더니 사람들이 몰립니다. 몰려가지고 베드로와 요한이 하고자 하는 말에 귀를 들이고 경청을 해요. 알고 싶은 거예요. 한 번도 자기에게 이렇게 관심을 받은 적이 없는데 베드로와 요한의 입장에서는요 아주 형통함이 생긴 거죠. 그런데 어떻게 됩니까? 복음을 전했어요. 그랬더니 곧바로 핍박이 들어와요. 감옥에 들어갑니다. You know, if you really think about this, right? He just healed the crippled man. Everyone's just surrounding Peter and John, and all the spotlight is on them, and they want to make sure to hear what they have to say. In a sense, it's a prosperity. Everything's good, right? But as soon as they proclaim the gospel message, what happens? They're now in captives. 여러분 핍박이 왔어요. 그런데 또 이상한 게 뭐냐면요, 감옥에 들어갔는데 지금 어떤 일이 일어났습니까? 5,000명이요 예수님 앞에 돌아오는 놀라운 부흥이 일어났다는 거예요. What makes no sense is they're in prison, but in the midst of it all, still 5,000 people came to know Jesus. 여러분 이게 놀라운 사실이에요. 핍박도 오고 부흥도 함께 오더라는 거예요. 고난도 오고 형통함도 함께 오더라는 거예요. There is prosperity in the midst of suffering. There is suffering in the midst of prosperity. 예수 믿는 진정한 인생이라는 것은요, 중요한 것은 우리가 고난이냐 형통함이냐의 기준으로 살아가는 인생이 아니에요. 예수님을 진정으로 믿는 삶이라는 것은요, 인생의 고난과 형통 그 위에 서서 살아가는 인생임을 믿으시길 간절히 바랍니다. 우리가 이 사실을 오늘 베드로와 요한을 통해서 보게 돼요.
자, 그러면 베드로와 요한처럼 더 이상의 인생의 고단이냐 형통함이냐 여기에 얽매여서 살아가는 것이 아니라 그 위에 군림해서 살아가는 예수를 진정으로 믿는 인생에 나타난 특징이 무엇인지 오늘 말씀을 통해서 두 가지를 전합니다. 첫째는요, 사람은 가두어도 복음은 가둘 수 없다라는 사실이에요. 한번 같이 읽습니다. 시작. 사람은 가두어도 복음은 가둘 수 없습니다. 한 번 더 읽습니다. 시작. 사람은 가두어도 복음은 가둘 수 없습니다. You know, this is what we see. One of the points that we see in the passage here today is that people can be locked up, but the gospel cannot be locked up. 여러분 3, 4절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 여러분 이 당시에 이스라엘의 신앙에는 크게 두 축이 있습니다. These are one of the major religious group back in the time of Jesus in the Israelites. It's one is Pharisees and also the Sadducees. 바리새파가 있고요, 사두개파가 있어요. 이것이 외우시기 어려우시면 이렇게 생각하면 돼요. 발이 3개인 파가 있고요, 대가리가 4개인 파가 있어요. 네, 바리새파와 사두개파가 있는데 바리새파와 사두개파의 차이점이 뭐냐면요, 바리새파는 굉장히 보수적입니다. Pharisees are very conservative in their theology. 율법 중심의 신앙을 추구합니다. They center their lives around the Mosaic law. 그래서 로마 정부와 먼 거리를 유지해요. They don't want to associate themselves with any governmental issues. 근데 그에 비해서 율법 중심으로 극단적으로 경건을 추구하는 바리새파와는 다르게 사두개파는요, the Sadducees, they're liberal. 현실지향주, they're realistic. 진보주의적인 성향이 강해요. 그래서 정치적으로는 로마 정부의 비율을 맞추고 살아갑니다. 그리고 정부에게 협력하는 정책을 펼치면서 자신들의 권력을 유지하는 데 굉장히 공을 들이는 것이 사두개인들이에요. 그래서 사두개인들에게 가장 중요한 것이 무엇이냐면 내게 이 일이 이익이 되느냐 손해가 되느냐 이거를 되게 많이 따지고 나아갔었습니다. 자, 근데 지금 사두개인들이 다스리고 있는, 지배하고 있는 성전에 누가 왔습니까? 베드로와 요한 사도들이 온 거예요. 지금 베드로와 요한이 왔는데 무슨 일이 있었냐? 한 번도 그 성전 주변에서 일어난 적이 없었던 기적이 일어나요. A miracle that has never happened by the temple just happened because of Peter and John. 그것도 모두가 다 아는 성전 미문에 앉아있는 안진뱅입니다. 모두가 다 알아요. 여러분 그 당시에 안진뱅이로 태어났다는 것이 그 시대적으로 사회적으로 어떤 메시지였냐면요, 유대인들이 이렇게 생각했습니다. 아니 쟤는 도대체 엄마 아빠가 무슨 죄를 졌기 때문에, 아니면 조상 대대로 뭔 큰 죄를 져서 하나님이 저렇게 벌을 주실까? 즉 내가 안진뱅이로 태어났다, 뭐 맹인으로 태어났다, 이 모든 것을요 하나님이 저주하셨다라고 간주를 했어요. 그러니 그런 사람이 성전 미문 앞에 40년 동안 앉아 있었는데 그 미문에 앉아 있는 안진뱅이가요 그곳에 있는 사두개인들에게, 대제사장들에게 아마 외친 적이 없을까요? 저 좀 도와주세요. 저를 위해서 기도해 주세요. 저를 불쌍히 여겨주시고요. 하나님께 기도한 품이 저도 날 수 있을 것 같아요. 묻지 않았을까요? 물론 말씀 가운데 써 있지는 않지만 저는 그렇게 한번 묵상을 해봅니다. 그러나 중요한 사실은요, 지금 이 사두개인들이 한 번도 해보지 못했던, 행하지 못했던 기적이 일어났다는 거예요. 누구를 통해서요? 베드로와 요한을 통해서. 자신들이 하지 못하는 것을 했어요. 그리고 이제는 그 권세를 가지고 사람들을 가르치기 시작합니다. With the power that Peter raised the crippled man, now he's proclaiming and teaching people there. 그런데 더 신경에 거스리는 것이 어떤 일이에요? 예루살렘에 있는 모든 사람들이 지금 베드로 요한에 귀를 기울이고 있어요. Every attention is on Peter and John. 그래서 이때 어떤 일이, 이것이 어떤 일로 그들에게 해석이 되는 거냐면요, 사두개인들에게 있어서는 자신의 기득권 전체가 지금 뒤 흔들릴 수 있는 중대한 일이에요. 만약에 이대로 예루살렘이 베드로가 전한 예수 그리스도의 복음에 의해서 넘어가 버리면은요, 자신들이 이때까지 누렸던 모든 부와 명예와 권력, 이 모든 그 기반이 뿌리채 뽑혀버릴 수가 있어요. 그러니 얼마나 싫었을까요? 자, 그래서 오늘 말씀 보면 1, 2절 한번 읽어보겠습니다. Let's read verse 1 and 2. 시작. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 아래 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여. 여기 보면 싫어했다라고 나와 있어요.
they were greatly annoyed. 자, 왜 이게 싫어하다라고 말할까요? 이게 되게 중요한 포인트예요. 여러분이 신앙생활, 아니 직장생활, 일상생활에서 살아가다 보면 예수 안 믿으시는 분들 가운데 괜히 기독교를 되게 싫어하는 분들 만나본 적 있으시죠? You know, there are people in our lives that are not Christians, and yet when you engage in a conversation, when it comes to talking about Christianity, they just hate it for no reason. There are people like that. At least the place that I come from, Seattle, Washington, I've had many encounters like that. 저는 시애틀에서 살다 왔습니다. 그 지역에서는 되게 특이한 것이요. Seattleites, they're known to be spiritual. 시애틀에 사는 사람은 자기들이 영적이라고 말을 해요. 그리고 특이한 것이 다른 종교에 대해서 얘기하는 것은 전혀 부담감이나 거부감이 없어요. 그런데 특이하게도 예수님에 대해서 얘기를 하잖아요. 그러면 대놓고 싫어하는 사람들이 있어요. 여러분, 근데 이들이 예수님에 대해서 말할 때 싫어하는데 거기에 논리적으로 설득이 될 만한 이유가 있던가요? 저는 지금까지 그런 이유를 갖고 싫어하는 분 만난 적이 없어요. 근데 왜 그런지 아십니까? Do you know why there are people who hate just the fact that, Jesus is being said and spoken? 예수님이 제자들에게 이렇게 얘기하신 것을 기억하시면 돼요. 요한복음 15장 18절 19절 읽습니다. 시작. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 아멘. 여러분 여기 19절 보면 약간 좀 애매하게 번역이 돼 있어서 이해가 어려우실 텐데 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 라는 것은요, 너희가 세상에 속하였으면 세상이 너희들을 자기 자신들처럼 사랑했을 것이다. 그런데 너희가 세상에 속하지 않았고 내가 너희를 세상에 택했기 때문에 너희가 지금 미움을 당하는 거야 라고 하시는 예수님의 말씀이세요. 즉, the reason why the world hates us is because they hate Jesus. The reason why people have many bad things to say and talk about, gossip about Christianity is because it's not the fact that they hate me as a person, but it's a spiritual warfare. There's a spiritual problem going on. 이것이 영적인 문제이기 때문에 그래요. 여러분, 그래서 지금 사두개파가 중심이 되어서 지금 베드로와 요한을 체포했습니다. 그런데 오늘 성경은 분명히 뭐라고 얘기하냐면 체포되었는데 감옥에 가두었으나 예수 믿는 자들이 무려 5,000명이 되었다라고 얘기를 합니다. 중요한 것은요, 내가 하나님의 일을 하다가 감옥에 갇힐 수 있어요. 근데 그렇게 되면 우리가 어떤 생각이 들까요? 적어도 저는요, 내가 실패한 건 아닌가? 이런 생각이 들 것 같아요. 이제는 더 이상 내가 할 수 있는 게 없어진 거예요. 아, 내가 졌구나, 패배자구나. 그런데요, 지는 것 같아도 이기는 것이 바로 예수 믿는 인생의 모습이라는 사실을 우리가 오늘 보게 됩니다. 여러분, 감옥에 갇혀서 아무것도 할 수 없는 것 같지만요, 하나님은 역사하신다라는 거예요. 고난 중에도 하나님이 일하신다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. Even though I may be going through suffering, but still God is at work and He will accomplish His will. And that's what we see in the passage today. 사랑하는 성도 여러분, 내 인생 왜 이럴까? 열심히 예수 잘 믿었는데 고난이라니. 왜 이렇게 인생이 꼬이는 거지? 왜 나만 이렇게 되는 게 하나도 없는 거야? 여러분, 진정으로 예수 믿는 인생이라면 그렇게 얘기하시면 안 된다라는 거예요. 예수 믿는다고 고백하는 신앙의 인생은요, 내가 경험하고 내 눈으로 보는 것이 전부가 아님을 알아야 된다라는 사실이에요. Having a genuine relationship with Jesus and walking a spiritual faith journey is not depending on the things we see and experience. There's far greater things that happens beyond the things I see, beyond the things I experience. Why? Because God is at work. 여러분, 사도행전 16장에 보면 바울과 실라 얘기가 나옵니다. 바울과 실라가 제1차 전도 여행을 어디로 갔냐면요, 아시아 지역에 갔어요. 가서 복음을 전하고 교회들이 이렇게 세워졌습니다.
그리고 2차 전도여행을 갈 때도 원래는 아시아에 지었던 교회 지역에 다시 방문하려고 갔어요. 근데 문제는 거기서 갑자기 하나님께서 그들에게 환상을 주시면서 환상 가운데 마게도냐 사람들이 와서 일로 건너와서 우리를 도와줘라라는 그 환상을 허락하십니다. 그 환상을 받았을 때 바울이 알았어요. 실라도 알았죠. 하나님의 뜻은 우리로 하여금 아시아가 아니라 유럽으로 향하게 하시는 것을 그들이 인정을 하고요. 그들의 방향을 아시아로부터 유럽으로 돌렸는데 어디를 가는가 봤더니 유럽의 빌립보로 가게 됩니다. Second mission journey of Paul and Silas. They went to the city called Philippi. 근데 여러분 문제는요. 분명히 하나님이 그렇게 환상 통해서 순종하라 하셨거든요. 순종해서 갔습니다. 가서 거기서 복음을 전합니다. 근데 복음을 전했더니 결과가 어떻게 되는지 아십니까? They went there because they were being obedient to the prophet, the vision that God has given to them, that they are to go to Europe instead of Asia. And they went there to proclaim the good news of Jesus. And what happened as a result of that? 옷이 벗겨지고요. 채찍을 심하게 맞습니다. 그리고 감옥에 그냥 좀 심하게 표현하면 쳐 넣어요. 그리고 발목에 옥새가 잠깁니다. They've been severely flogged and they're in prison. They have shackles on their feet. And that's the result of sharing the gospel message or being obedient to God's word. 여러분 한번 생각해 보세요. 분명히 순종했는데 여러분 보통 이런 일이라면요 하나님께 불평과 원망 얼마든지 쏟아 놓을 만하죠. 그런데 바울과 실라가 거기서 어떻게 하냐면요 사도행전 16장 25절을 보니까 같이 읽어볼게요. 시작. 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 여러분 한번 생각해 보겠습니다. 만약에 이 장면 가운데 저와 여러분이 이 감옥에 죄수로 있다고 칠게요. 아니면은 거기는 그 죄수를 지키는 사람이라 생각해 보겠습니다. 그 장면이 있는 거예요. 만약에 제가 죄수라 했다면 갑자기 그 세상 말로 신병이 들어온 거예요. 야, 쟤는 뭔 잘못했길래 여기 들어왔냐? 아, 몰라. 보니까 뭐 예수라는 것만 외치다가 잡혔어. 그 보니까 뭐 귀신 들리네. 뭐 나가겠다가 막 난리 났어 지금. 막 그래서 막 고소당하고 아유 저 괜히 괜한 짓 해가지고 말이야. 보니까 야 쟤 좀 많이 맞았나 봐. 막 엄청 맞았대. 아유 불쌍한 것들. 이런 주목을 받지 않을까요? 근데 놀라운 것은요. 바울과 실라가 지금 엄청나게 맞은 것도 아픈데 어떻게 보면 순종해서 와서 이렇게 된 것도 억울할 수 있는데 하나님 앞에 불평과 원망을 늘어놓는 것이 아니라 그들이 하는 것은요 한밤중에 기도하고 찬송을 하다라는 거예요. They could have been complaining, grumbling to God, but instead they chose to pray and praise Him. 그리고 그곳에서 빌립보 교회가 시작이 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상은요 사람을 가둘 수는 있어도요 복음은 절대로 가둘 수 없습니다. 세상은 사람을 가둘 수 있어도요 우리 하나님 절대 가둘 수 없습니다. 여러분 예수님을 십자가에 못 박았어요. 이제는 다 끝났다라고 생각을 했어요. 그러나 그 순간 어떤 일이 일어납니까? 바로 그곳에서 부활이 시작되었다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 사람은 가두어도 복음은 가둘 수 없어요. 이 사실이 저와 여러분의 인생 가운데 경험되어지고 고백되어지기를 예수 그리스도의 높으신 이름으로 축복합니다. 두 번째, 모든 문제의 답은 예수예요. 같이 읽습니다. 시작. 모든 문제의 답은 예수입니다. 한 번 더 읽습니다. 시작. 모든 문제의 답은 예수입니다. The answer to all problems that we face is Jesus. And that's what we see here today. 자, 10절 읽어볼게요. 10절 읽습니다. 시작. 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 자, 12절도 읽겠습니다. 시작. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 자, 지금 베드로와 요한을 감금했습니다. 감금하고 난 다음에 그 다음 날이 됐어요. 다음 날이 돼가지고 지금 이 베드로와 요한은 어떻게 할까 해가지고 지금 회의가 열린 거예요. 회의가 열렸어요. After they were captive, a prison, Peter and Paul, the next day there has been a council meeting that happened so that they can decide what to do with them.
자, 그것이 어떤 일이 일어나는지 우리 한번 보면 말씀 가운데 자, 6절 7절 한번 보도록 하겠습니다. 시작. 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐. 여러분, 여기 대제사장 안나스와 가야바가 나왔는데요, 혹시 이 안나스와 가야바 이름을 듣는 순간 떠오르는 장면이 계실지 모르겠습니다. 무엇이냐면 예수님을 십자가에 처형하기 위해서 앞섰던 두 사람이에요. 그런데 지금 이들이 예수님을 처형하기 위해서 사용했던 똑같은 동일한 방법을 지금 베드로와 요한에게도 적용시키려고 하는 것이 바로 여기서 나오는 질문이에요. 뭐라고 합니까? 너희가 무슨 권세와 누구 이름으로 이 일을 행하였느냐? By what power or by what name did you do this? You know, this is actually a trap to have them crucified. 베드로와 요한을 죽이기 위해서 이들이 지금 파놓은 함정이 바로 이 덫이에요. 요 질문이에요. 왜냐하면 그 당시 유대인들은요, 어떤 기적이나 역사가 일어나게 되면은요, 그것은 반드시 선지자를 통해서 하나님 한 분만이 하실 수 있는 일이라는 신앙을 갖고 있었습니다. 그렇기 때문에 안진뱅이가 태어나면서 안진뱅이였던 자가 일어나게 된 그 걷게 된 기적의 역사가 일어나게 되면은요, 이 치유가 반드시 하나님의 이름이었다라고 얘기를 해야 돼요. 그런데 하나님의 이름이 아닌 다른 이름으로 되었다라고 말하는 순간 어떻게 되냐면 정확하게 이들은 이단으로 규정이 됩니다. 그리고 그 당시에 제일 처단하기 쉬운 방법이 뭐냐면 누군가를 이단으로 몰아가면은요, 이단은 묶어서 그냥 죽일 수가 있었어요, 법적으로. 자, 근데 문제가 뭐냐면은요, 베드로와 요한이 이것이 자기들을 잡으려고 놓은 덫이라는 걸 알고 있다는 사실이에요. The problem is Peter and John, they knew that this was a trap. They knew it from the get-go. 자신을 죽이려는 덫인 줄 알면서도 그 덫에 기꺼이 걸려듭니다. Even they know it's a trap, they actually run into that trap. They run towards it. 그것이 8절에 10절이에요. 한번 같이 읽습니다. 시작. 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아, 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 하나님 외에 다른 이름이 나오면 if there's other name than God Almighty, God of Jehovah, God of Abraham, Isaac, and Jacob, they're in trouble. 근데 지금 하나님 외에 다른 이름이 나오면 이들을 잡으려는 함정인데 베드로가 뭐라고 지금 얘기를 합니까? 지금 이 함정에 걸려들었어요? 안 걸려들었어요? 딱 걸려든 거예요. 누구의 이름이냐? 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 라고 말합니다. 여러분, 지금 이게 무슨 뜻이냐면 이제 베드로와 요한은요, 죽을 수밖에 없는 운명이 됐어요. 피할 수가 없습니다. 근데 여러분, 여기서 우리가 잠깐 이 성경을 바라보는 그 조명을 약간 좀 측면을 한번 보도록 할게요. 지금 베드로가 지금 이 신문 받고 있는 이 장소에는 특징이 하나가 있습니다. 그 특징이 뭐냐면 베드로에게는 예전에 아주 뼈아픈 옛 상처가 있는 동일한 장소예요. 불과 얼마 전만 해도요, 아주 날이 추운 새벽에 너무 추워서 모닥불에서 불을 쬐고 있었습니다. 그런데 불을 쬐고 있는 그 당시에 여종 하나가 당신 예수 따른 사람 아니야? 너 갈릴리 사람 맞지? 라는 질문에 베드로가 화들짝 놀라면서 어떻게 하죠? 예수님을 부인을 해요. 한 번도 아니고 3번씩이나 부인을 합니다. 근데 3번 부인을 하는 순간 누가복음 22장 52절쯤에 가서 보면 뭐라고 하냐면 예수님이 뒤를 돌아보매 베드로와 눈이 마주쳐요. 즉 예수님을 3번 부인할 때 예수님이 있었습니까? 없었습니까? 계시는 곳에서 베드로가 부인을 해요. 그리고 그 사실을 예수님은 아셨어요. 들은 거예요. 그때 베드로가 예수님 하셨던 말씀이 다시 떠오르면서 너무 죄책감에 너무 마음이 아파서 뛰쳐나갑니다. 실패 자리예요. 두려움에 사로잡혀서 그렇게 했습니다. 그런데
지금 베드로는요, 나의 스승이신 예수님은 이미 부활하시고 승천하시고 안 계세요. 계시지도 않는 현장인데도 불구하고 지금 목숨을 걸고요, 성령에 붙들려서 이 목숨감 선포를, 목숨이 달린 선포를, 아니 목숨을 내어주는 선포를 지금 온 세상 앞에서 하고 있다라는 사실이에요. 자, 그러면 우리가 한번 생각해 봐야 되는 것이, 도대체 무엇이 베드로의 인생을 이렇게 다르게 만들었을까라는 질문이 떠오르지 않습니까? The scene that happens here, this is not an unfamiliar place for Peter, because she actually was at the same place at the very night when he betrayed Jesus 3 times. And Luke chapter 22:52 says, as soon as Peter denied Jesus 3 times, Jesus turned around and saw Peter. So Peter and Jesus, they saw eye to eye. In that moment, Peter remember what Jesus said, that he would surely deny Jesus. And he ran. And it was a place of failure. And the scene that we have here today is the very same place. And he's being tested. Back then, Jesus was present. He denied Jesus. But here today, Jesus is not there because Jesus has been already ascended to heaven. And even though his rabbi, his teacher's not there, what does he do? He makes such profession that in the name of Jesus this has happened, which meant that he can be killed at any moment, because that's blasphemy to Sadducees. What has caused Peter to be different? That's a problem that I'm asking all of us. 여러분, 두려움에 사로잡혔던 이 베드로가 변했습니다. 여러분, 우리가 쉽게 생각하면 두려움의 반대말이 뭘까요? What is the opposite word of fear? 사전적인 의미로 보면은요, 분명히 담대함, 용기입니다. Probably, by dictionary definition, the opposite word would be maybe courage, courageous, right? 근데요, 성경이 정의하는 두려움의 반대말이 뭔지 아십니까? Do you know what the biblical definition of the opposite of fear is? It's faith. 믿음입니다. 성경은요, 두려움의 반대를 믿음이라고 말해요. 자, 그러면 믿음은 뭡니까? What is faith then? 여러분, 믿음이라는 것은요, 구체적으로 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 전인격적으로 내가 체험하는 사건이 믿음이에요. You know, faith is holistically realizing and experiencing how much God loves me. And that moment is called faith. The moment I come to know Jesus, that is faith. 그래가지고 요한일서 4장에 보면은요, 한번 같이 읽어볼게요. 요한일서 4장 18절 시작. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니. 자, 지금 보면 베드로가 이제 알게 된 거예요. 무엇을 알게 됐습니까? 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 알게 된 거예요. 그 사랑이 내 안에 있었던, 나를 사로잡고 있었던 두려움을 몰아내게 됐습니다. 무엇 때문에? 그 확신 때문에. 하나님이 나를 위해서 나를 어떤 사랑으로 어떻게 아들을 내어주시는지를 알게 되는 거예요. 그리고 아들이 죽음으로 몰아내신 하나님이 그 아들을 죽게 내어주신 것이 아니라 아들이신 예수님이 죽음의 권세를 뚫으시고 부활하신 만왕의 왕, 만주의 주 예수 그리스도라는 사실을 내가 지금 알게 된 거예요. 믿게 된 거예요. Faith is experiencing the love of God through Jesus Christ. Peter realized that how much God loves me, and because of that love, he will sacrifice his son Jesus on the cross. Excruciating pain on the cross. He died, but then this Son of God who died did not only die, but he resurrected again. Now he is a King of kings, Lord of lords, and his name is Jesus Christ. And because now he has Jesus in him, because of that faith drives out all the fear. 여러분, 그분을 나는 믿고 따르고 있는 거예요. 그러니 두려울 것이 없겠죠. 그래서 성령 충만하여서 오늘 담대히 말하는 것이 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 너희 앞에 섰다예요. 내가 죽을 수도 있음에도. 여러분, 믿는 자의 삶 속에 가장 중요한 것이 있다면 바로 예수 그리스도 이름이면 믿으시기 바랍니다. There's no greater thing than the name of Jesus Christ.
in the lives of believers. 여러분, 예수 그리스도의 이름이 어떤 능력일까요? 사도행전의 몇 구절을 통해서 우리가 한번 살펴보고 말씀을 맺습니다. 사도행전 4장 10절 한번 읽어볼게요. 시작. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 여러분, 40일 동안 한 번도 걷지 못했던 사람이 예수 그리스도의 이름으로 치유받았어요. 건강의 문제가 해결됐어요. 자, 사도행전 16장 18절 있습니다. 시작. 예수 그리스도의 이름으로 내가 너희에게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 바울이 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명했더니 외쳤더니 귀신이 쫓겨납니다. 여러분, 귀신의 문제가 해결됐어요. 무엇으로? 예수의 이름으로. 자, 사도행전 2장 38절 있습니다. 시작. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 여러분, 죄의 문제의 답도 무엇이라고요? 오직 예수 그리스도예요. 마지막으로 사도행전 4장 12절 있습니다. 시작. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 구원받을 수 있는 유일한 이름이 무엇입니까? 예수 그리스도예요. 즉 죽음의 문제를 해결할 수 있는 이름은요, 오직 예수 그리스도라는 거예요. 이것이 예수 그리스도의 이름입니다. 모든 문제의 답은 바로 예수 그리스도예요. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 이름의 능력을 믿는다면 나의 삶 가운데 모든 문제, 귀신의 문제, 건강 문제, 물질 문제, 그의 어떤 문제가 됐든지 간에 모든 문제의 답은 단 하나, 예수 그리스도를 믿으시기 바랍니다. If you truly believe in the power of the name of Jesus Christ, no matter what kind of problems you may have in your life, whether it is health problem, financial issues, or as you see today, with the demon-possessed problem, whatever it may be, the only answer that is given to all problem is Jesus Christ. And that is the Lord and Savior that we serve. And He is the one who has called all of us to be His own. 말씀을 맺습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 진정으로 예수를 믿는 삶이라는 것은요, 여러분 너무 고난과 형통을 갈라서 생각하지 마세요. 내가 고난 가운데 있으면 하나님 나를 싫어하는 거고, 내가 형통을 있으면 드디어 하나님 내 기도 가운데 응답하셨네. 여러분, 그거 어린아이와 같은 신앙이에요. 성숙한 신앙이라는 것은요, 고난이든 형통함이든 그 위에 우뚝 서 있는 군림하는 삶임을 믿으시기 바랍니다. 왜요? 나의 주인, 나의 구원자신 예수 그리스도 때문에, 내가 성령으로 충만하기 때문에, 비록 세상이 나를 간두려 한다 할지라도 세상은 사람을 가둘 수 있으나 복음은 절대로 가둘 수 없다는 사실 잊지 마시기 바랍니다. 사람은 가둘 수 있으나 우리 하나님 아버지는 절대로 가둘 수가 없다는 사실이에요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 인생 가운데 우리가 경험하는 겪게 모든 답, 모든 문제의 답은 오직 예수 그리스도이심을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 다른 데서 답 찾으려 하지 마세요. 여러분, 이것이 안 믿어지실 수도 있어요. 내 하나님 아버지 입장에서 그 사실을 내가 못 믿는다고 하면 아마 하나님 정말 속상하실 것 같아요. 여러분, 하나님이 우리에게 요구하시는 믿음이라는 것은요, 이해를 구하지 않습니다. 그냥 나의 하나님이 창조주이시고 내가 하나님의 창조된 피조물이기 때문에 그분의 계획이 나의 계획보다 훨씬 더 높고 나보다 나를 더 잘하시는 하나님이시기 때문에 그분의 말씀 가운데 내가 신뢰하고 순종하고 걸어가는 것을 믿음이라고 합니다. 근데 그 믿음은요, 하나님이 나를 너무도 사랑하시다는 사실, 나를 위해서 십자가 예수 그리스도 처참하게 죽게 하시고 그 아들이신 그분이 죽음 가운데서 부활하셔서 그 사망의 권세를 깨뜨리시고 만왕의 왕, 만주의 주 되신 예수 그리스도이심을 내가 전인격적으로 만나게 되는 그 사건이 믿음이라는 사실, 여러분 잊지 마시고 우리 예수님 오시는 그날까지 믿음으로 승리하게 되기를 우리 높으신 예수 그리스도 이름으로